नमस्कार। चलित शिक्षा वर्ष 2020-21 पाई जुक्त 2 द्वितीय वर्षर कला विज्ञान वाणिज्य छात्र छात्री मानकर पाई कंपलसरी एमआईएल रे प्रथम कविता भाव स्थान पाई बड़पण जार कवि राधानाथ राय। वन रे बड़पण कविंकर परिचय विषय प्रवेश विषय वस्तु संपर्क रे आलोचना करा जायतिला। आजिर विषय वस्तु रही 1 नंबर विशिष्ट संभाव्य संक्षिप्त प्रश्न एवं तार उत्तर जहाकू सिलेक्टिव भावरे ग्रहण करिछि एवं ताकू तुम मानंक पाए गुरुत्वपूर्ण भावी ए वीडियो माध्यम रे तुम निकट रे पहुँचेबा पई यथासंभव चेष्टा करिछि। आजिर विषय वस्तु संक्षिप्त 1 नंबर विशिष्ट प्रश्न और उत्तर जहाँ तुम मानंक पाई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। ताहेले आरंभ करिबा। आजिर प्रश्न नंबर 1 बड़पण कविताटी कविंक केउ ग्रंथरु आसीअछि। उत्तर बड़पण कविताटी कविंक व्यंग काव्य दरबार रु आसीअछि। प्रश्न नंबर 2 राधानाथ केबे जन्मग्रहण करथिले। उत्तर राधानाथ 1848 मसीहा सेप्टेम्बर मास 28 तारिख रे जन्मग्रहण करथिले। प्रश्न नंबर 3 राधानाथ केउठी जन्मग्रहण करथिले। उत्तर राधानाथ बालेश्वर जिल्लार केदारपुर ठारे जन्मग्रहण करथिले। प्रश्न नंबर 4 विधाता धर्म रूपक पोत गढ़ी काहीकि। उत्तर संसार बारिधि को अतिक्रम करिबा पाई विधाता धर्म रूपक पोत गढ़ी। प्रश्न नंबर 5 आसीथिली फेरी गली शून्य हस्ते उक्तिटी कहार। आसीथिली फेरी गली शून्य हस्ते उक्तिटी विश्वविजयी आलेक्जांडर। प्रश्न नंबर 6 बन्ही शिखार धर्म कौन। उत्तर बन्ही शिखार धर्म सदा ऊर्ध्वगामी। प्रश्न नंबर 7 जलधारार धर्म कौन। उत्तर जलधारार धर्म निम्नगामी पा अधोगति। प्रश्न नंबर 8 किए धन को जगी बसी थाए। उत्तर यक्ष धन को जगी बसी थाए। प्रश्न नंबर 9 ऊर्ध्वगामी बन्ही शिखा बोली काहाकू कुहा जायछि। उत्तर उत्कलर पूर्व नरपति बा राजा मानंकू ऊर्ध्वगामी बन्ही शिखा बोली कुहा जायछि। 10 भंगा माठियारू पानी बोहीगला परी मनीषर कौन सरी जाए। भंगा माठियारू पानी बोहीगला परी मनीषर आयु सरी जाइए। 11 नंबर प्रश्न राधानाथ काहाकू स्कंदर बोली कहिसंती। उत्तर राधानाथ ग्रीक वीर आलेक्जांडर को स्कंदर बोली कहिसंती। प्रश्न नंबर 12 अंतक किए। अंतक हेउछि जम। प्रश्न नंबर 13 बेल थाउ थाउ कौन अर्जन करने को कवि कहिसंती। उत्तर बेल थाउ थाउ धर्म अर्जन करने को कवि परामर्श दी। राधानाथ राय काहाकू माया सहित तुलना करिसंती। 14 नंबर प्रश्नर उत्तर राधानाथ राय छाया को माया सहित तुलना करिसंती। प्रश्न नंबर 15 काहाकू अविश्वासी बोली कहा जायछि। उत्तर काल बा मृत्यु को बड़ क्रूर एवं बड़ अविश्वासी बोली कहा जायछि। प्रश्न नंबर 16 दरबार रे जोग देइथिबा राजा ओ जमीदार माने कौन बिकी भांगी खाउथिले। उत्तर पूर्व पुरुषर जस कीर्ति गौरव प्रतिष्ठा को बिकी भांगी खाउथिले बोली कहा जायछि। लक्ष्य शोषी बोली काहाकू कहा जायछि। दरबार रे जोग देइथिबा राजा ओ
ଜମିଦାର ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଜାଙ୍କର ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୋଷୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 18, କାଳ କିପରି? କାଳ ବା ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ବଡ଼ କ୍ରୂର ଓ ବଡ଼ ଅବିଶ୍ୱାସୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 19, କାହା ପଛରେ କାଳ ଲୁଚି ବସିଥାଏ? ଉତ୍ତର, ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜାଣି ବା ବହୁତ ଡେରିରେ ଭାବି କାଳକୁ ଯେ ଅନାଇ ହସେ ତା ପଛେ କାଳ ଆସି ବସିଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 20, କବି ରାଧାନାଥ ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କର ପିତୃଗଣଙ୍କୁ ପରମ ଉଦାର ବୋଲି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? କବି ରାଧାନାଥ ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପିତୃଗଣଙ୍କୁ ପରମ ଉଦାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ପରିବାର ମନେ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 21, ଦରବାରୀ ରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭୟଭୀତ କରୁଥିଲେ? ଦରବାରୀ ରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଭୟଭୀତ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 22, ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା? ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କର ଗନ୍ତାଘର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ହିଁ ଥିଲା ସର୍ବସ୍ୱ ବା ସବୁକିଛି। ରାଜାମାନେ କିପରି ମାଲଖାନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲେ? 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କଠୁ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରି ମାଲଖାନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲେ। ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି କାହିଁକି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ? 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଜୟ କରିବାକୁ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ନଥିବାରୁ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 25, ଆୟୁ ବଢ଼ିଗଲେ ଜୀବନରେ ମାୟାର ପ୍ରଭାବ କିପରି ହୁଏ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଆୟୁ ବଢ଼ିଗଲେ ଜୀବନରେ ମାୟାର ପ୍ରଭାବ ଛାୟା ପରି ବଢ଼ିଯାଏ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 26, ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାଙ୍କର ପିତୃଗଣ କିପରି ଥିଲେ? ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାଙ୍କର ପିତୃଗଣ ବହ୍ନି ଶିଖା ପରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଓ ପରମ ଉଦାର ଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 27, କେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ ପରିବାର ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ? ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାଙ୍କର ପିତୃଗଣ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ ପରିବାର ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 28, ରାଜଭୋଗର ଅଭିଳାଷ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ କାଢ଼ି ନେଲା? ରାଜଭୋଗର ଅଭିଳାଷ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରମାର୍ଜିତ ଗ୍ରାସ ବା ଶ୍ରମାର୍ଜିତ ଧନ କାଢ଼ି ନେଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 29, ଦେଶୀ ହୋଇ ରାଜାମାନେ କେଉଁ ବିଦେଶୀ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଦେଶୀ ହୋଇ ରାଜାମାନେ ସର୍ବଶୋଷୀ ବିଦେଶୀ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 30, ପ୍ରଜାଙ୍କ ଚିତ୍ତକୁ ପୂର୍ବ ରାଜାମାନେ କିପରି ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ପ୍ରଜାଙ୍କ ଚିତ୍ତକୁ ପୂର୍ବ ରାଜାମାନେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 31, ଆଜିର ରାଜଧର୍ମ କିପରି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଆଜିର ରାଜଧର୍ମ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ପ୍ରଜାଙ୍କର ଧନ ଅପହରଣ କରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କେଉଁମାନଙ୍କୁ କାନକୁହା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? 32 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କାନକୁହା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 33, ରାଜା ଓ ଜମିଦାରମାନେ କାହିଁକି ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି? ରାଜା ଓ ଜମିଦାରମାନେ ଗନ୍ତାଘର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 34, ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ଫଳରୁ କ'ଣ ମିଳେ? ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ଫଳରୁ ବଡ଼ପଣ ମିଳେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 35, ବଡ଼ପଣ କିପରି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ? ବଡ଼ପଣ ଧର୍ମ ଫଳରୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ। ବିଧାତା କି ପୋତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି? ବିଧାତା ଧର୍ମ ନାମକ ପୋତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 37, ଭଗବାନ କାହିଁକି ଧର୍ମର ପୋତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି? ସଂସାର ବାରିଧି ପାର କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମ ନାମକ ପୋତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 38, ସଂସାରକୁ କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର,
ସଂସାରକୁ କବି ବାରିଧି ବା ସମୁଦ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 39, ସଂସାରରେ ମହତ୍ପଣିଆ କ'ଣ? ଧର୍ମ ହେଉଛି ସଂସାରରେ ମହତ୍ପଣିଆ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 40, ସଂସାରର ସବୁ ବଡ଼ପଣକୁ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ସଂସାରର ସବୁ ବଡ଼ପଣକୁ କବି ଦିଲୋକ ସାଧନୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 41, ଦିଲୋକ ସାଧନୀ ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଧର୍ମ ରୂପକ ବଡ଼ପଣକୁ ଦିଲୋକ ସାଧନୀ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। କେଉଁ ବଡ଼ପଣକୁ ମନ ବଳାଇବାକୁ କବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ଯେଉଁ ବଡ଼ପଣ ଦିଲୋକ ସାଧନୀ ବା ଅନ୍ୟର ହିତ ସାଧନ କରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କବି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 43, ନିଜେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇ କ'ଣ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କବି ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି? ନିଜେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଉଚ୍ଚତର ଗତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କବି ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 44, କବିଙ୍କ ସମୟରେ ରାଜା ପ୍ରଜାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କିପରି ଥିଲା? ଉତ୍ତର, କବିଙ୍କ ସମୟରେ ରାଜା ପ୍ରଜାଙ୍କର ଉତ୍ତର ବାଜପାରା ପରି ଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 45, ଧନ ଅର୍ଜନର ସଫଳତା କେଉଁଠି ଥାଏ? ଉତ୍ତର, ଧନ ଅର୍ଜନର ସଫଳତା ସୁବ୍ୟୟରେ ଥାଏ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏମିତି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପଢ଼ିବାରେ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ତାକୁ କମେଣ୍ଟସ୍ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ତାକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି।